Hallelujah. 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 ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು Hallelujah. இந்த நாளில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. இன்னைக்கு செய்தியின் தலைப்பு என்னன்னா, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ನೆಲೆಸಿರುವುದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ கனி கொடுக்கும். ಅದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ತರುக்குள்ள இருந்தா ಅದು ಕನಿ கொடுக்கும். ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ದೇವರೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் பார்க்கலாம், நம்ம வேதத்தின் அடிப்படையிலே நம்ம நிலைச்சிருக்கிறனோ இல்லையோ ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. உலகத்துல நம்ம பார்க்கும்போது, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ எத்தனையோ நம்ம வெளியே பார்த்தா நிறைய மரம் செடிகள் கொடிகள் எல்லாம் இருக்குது. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. வெளியே பார்க்கும் போதெல்லாம், ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ அந்த செடிகள் கொடிகள் எல்லாம், ಆ ಗಿಡಗಳು ಚೆಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂ அது ஒண்ணுக்கொண்ணு சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ಅದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அது ஒரு செடி, ಒಂದು ಗಿಡವು மண்ணோட சேர்ந்திருந்தால், ಅದು ಮಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ அது பலனை கொடுக்கும். ಅದು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. அப்ப நம்மளுக்கு தெரியாமலே அந்த பார்க்கும்போதே தெரியும், இந்த நல்லா இந்த மரம் இந்த செடி வந்துட்டு மண்ணில நல்லா இருக்குது, ಫಲமா இருக்குது. ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಊರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ. பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரியும். ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. இதே போல கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವು, தொடக்கத்துல பார்த்த ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்ட பார்த்தா, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು தொடக்கத்துல பயங்கர சுறுசுறுப்பா இருப்பான். ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ஆனா மூத்த ஊழியக்காரங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஊழியத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். ಆದ್ರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸೇವಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. இந்த தொடக்கத்துல மட்டும்தான் கொதிக்கும் தண்ணி. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವಿರುತ್ತದೆ, ದಾಹವಿರುತ್ತದೆ. அதுக்கப்புறம் அப்படியே தணிந்து போகும். ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಹಾಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. அப்படி சுறுசுறுப்பா வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருங்க. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்படிதான் ஊழிய சபைகள்ல அப்படிதான் நடக்கும். ಹೀಗೆ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ஆனா தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில, ಆದರೆ ದೇವರ ಆಧಾರದ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ இன்னைக்கு தியானிக்கிறதுக்காக யோவான் 15ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಹಾನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. இந்த வார்த்தைகளை நான் வீட்டுல படிக்கும் போது, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ எனக்கு நல்லா பிடித்த ஒரு வார்த்தைகள், இந்த வார்த்தைக்குள்ள அநேக வார்த்தைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த வார்த்தைகள் இருக்குது. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇತ್ತು. ஆனா அந்த வார்த்தைகளை படிக்கும் போது எனக்கு ஒரே ஒரு காரியம் மனசுக்குள்ள வந்தது. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಬಂತು. நிலைத்திருந்தது கர்த்தர்ல கனி கொடுக்கும். ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ 15ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை நம்ம படிக்கலாம். யோவான் 15:4. ಯೋಹಾನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கன்னடவல படிங்க. ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಕೊಂಬೆಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರರಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப இந்த வார்த்தையில நம்ம பார்க்கிறோம், ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ நிலைச்சிருந்தா தான் கனி.
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೇನೆ ಫಲವತ್ತತೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு ஆத்மீக காரியத்தை குறித்து நான் இந்த காரியத்துல நான் பேசுறேன். ಒಂದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ஒரு வேலையில நிலைச்சிருந்தா தான் சம்பளம்னு சொல்லுவாங்க. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೇನೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. அதே போல கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீ நிலைச்சிருக்கும் போது, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಾಗ ஆண்டவர் நம்மளுக்கு நிச்சயமா நம்மளை ஆசீர்வதிப்பா. ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. நிச்சயமா நம்மளுக்கு பலத்தை தருவா. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப இந்த ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ஒரு நாளும் ಒಂದೊಂದು ದಿನವು ஒரு நாட்களை கழிஞ்சு போறது, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸವು ಕಳೆದು ಹೋಗುವಾಗ அந்த காரியத்தை ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ಒಂದೊಂದು ದಿನವು ಕಳೆದು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ நீ கர்த்தருக்குள்ள நிலைத்திருந்தா, ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ அது எல்லாம் சுலபமா இருக்கும். ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அதுதான் இங்க இந்த சப்ஜெக்ட்ல சொல்லுது. ಅದನ್ನೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು என்னில் நிலைத்திருந்தால், ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ நான் உங்களுக்கு பலனை கொடுப்பேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಲವತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ஒரு செடி கொடியை எப்படி சுத்தி கொண்டிருக்குதோ, ಒಂದು ಗಿಡವು ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೋ அது பலனை கொடுக்கும். ಅದು ಫಲನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. எதனாலனா, ಯಾಕಂದರೆ யோவான் 14:16 ವಚನத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ಯೋಹಾನ 14:16 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. யோவான் 14:16 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு காரியங்களும் நிறைவேறணுமா இருந்தா, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾದರೆ முதலாவது அவர் நாமத்திலே கேட்கணும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವರಾಗಿರಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. அதே யோவான் 14:16 ವಚನத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். ಯೋಹಾನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 14:16 14:16. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஆவியானவரை கொடுத்திருக்கிறார். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಮಗೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, நிலைச்சிருக்கிற ஒரு நிலைச்சிருக்கணுமா இருந்தா, ஒரு செடி நிலைக்கணுமா இருந்தா அதுக்கு மண்ணு தேவை. ಒಂದು ಗಿಡವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ஒரு விசுவாசி நிலைச்சிருக்கணுமா இருந்தா ஆவியானவர் தேவை. ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்போ இந்த நிலைச்சிருவதರಿಂದ ஆவியானவர் நம்மளை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார். ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ದಿನವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. நம்ம நிறைய வாட்டி கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಓಡುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. நம்ம ஜெபிக்கிறோம், ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே நடக்கிறது இல்ல. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா ஆண்டவருக்கு தெரியும், ஏற்ற நேரத்துல ஏற்ற காலத்துல ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கருத்துல கொடுப்பார். ಆತನು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தை 15ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. ಯೋಹಾನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, நீர் என்னிலும் ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ என் வார்த்தை உம்மிலும் நிலைச்சிருந்தால், ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ஏன் எதை கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லி இருக்கிறேன். ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅದು என்ன ನಿಮಗೆ கேளுங்க அது நான் கொடுக்கறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனா கேட்கும்போது, ಆದರೆ ಕೇಳುವಾಗ யார் நாமத்திலே கேட்கணும்? ಯಾರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು? உங்க பலத்திலே கேட்கணுமா? ನಿಮ್ಮ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. உங்க படிப்பில் அறிவில கேட்கணுமா? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. அதுவா உங்களுக்கு இருக்கிற பலத்திலே கேட்கணுமா? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ஒன்னாவது ஆவியானவரோட பலத்திலே கேட்கணும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. இரண்டாவது அவரோட நாமத்திலே கேட்கணும். ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்ப கேட்கிற காரியங்கள் நம்ம பெற்றுக்கொள்ள மாறுதா? ಕೇಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಎಫೆಸಿಯ 1ಾம் அதிகாரம் 13-14. ಎಫೆಸಿಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13-14. ಎಫೆಸಿಯ 1ಾம் அதிகாரம் 13-14. நீ
ஹalleluya. ஹalleluya. அப்போ இந்த வார்த்தையில நம்ம பார்க்கிறோம், ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ரட்சிக்கப்பட்ட ஓரோருத்தரும் நம்ம தேவனுடைய வார்த்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು அந்த ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வார்த்தை சத்தியமா இருக்குது. ಆ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. நம்பிக்கை அது ஒரு நம்மளுக்கு வாக்தானமா ஒரு மாசங்களும் ஒரு வருஷங்களும் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ஒரு நாட்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ இந்த ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வார்த்தைகள் எல்லாம் ஆவியானவரால முద్రిக்கப்பட்ட வார்த்தைகளா இருக்குது. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. இது தேவன் தன் சுயம் கிரயத்தினாலே கொண்ட ஆவியானவருக்குள்ள நம்மளை நடத்துகிற தேவனாயிருக்கிறார். ಈತನು ಆತನ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. சும்மா நடத்த மாட்டாரு. ಆತನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿயை தேவன் அழைச்சு ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದು ரட்சிப்புக்குள்ள பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பும் போது, ಆತನ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದುವಾಗ, அவன் கர்த்தருக்குள்ள ஒரு நாட்களும் நடக்கும் போது, ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನಡೆಯುವಾಗ அவரை சும்மா நடத்த மாட்டாரு. ಆತನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. அவர் நாமம் உயர்த்தப்படணும்னு சொல்லிட்டு தான் ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಉನ್ನತಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಗೋಸ್ಕರ ஆண்டவர் நம்மளை ஒரு நாளும் நடத்தி வருகிறார். ಆತನ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எந்த இடத்துல நம்ம ஆண்டவர் நாமம் உயர்த்தப்படணும்? ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಉನ್ನತಪಡಿಸಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ, நம்ம குடும்பத்துல, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, நம்ம வெளியே சோஷியல், நம்ம சொசைட்டில, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, நம்ம வேலை ஸ்தலங்கள்ல, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் தேவனுடைய நாமம் உயர்த்தப்படணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿயை அழைத்து நடத்துகிற தேவனா ಈ இருக்கிறார். ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆனா நான் கடந்த நாட்கள்ல நான் இந்த ஸ்டார் சிங்கர்ஸ் பார்ப்பேன், குட்டி பசங்களுது. ನಾನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. அதுல ஒரு விக்னேஷ் சொல்லிட்டு ஒரு பையன் இருந்தா, குட்டி பையன். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನು, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿದ್ದನು. அந்த ವಯಸ್ಸು அந்த மகனுக்கு, அந்த குழந்தைக்கு வந்து அவங்க தாத்தா வந்து பழைய காலத்து பாட்டெல்லாம் கத்து கொடுத்துருந்தாங்க. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆತನ ಅಜ್ಜನು ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. அவங்க வீட்டுல நினைச்சிருப்பாங்க, எதுக்கு இந்த பாட்டெல்லாம் இவன் கத்துக்கிறான், இவன் வேலை இல்லாம அப்படின்னு. ಇವನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಜ್ಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು. அவன் படிச்ச பாட்டுகள் எல்லாமே அப்படியே பாடிக்கிட்டே வந்தான். ಆತನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದನು. அவங்க தாத்தாக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு, இவன் எப்படின்னா ஸ்டார் சிங்கருக்குள்ள ஒரு பாட்டு இதுக்குள்ள போடணும் அப்படின்னு. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇವನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. அப்ப அந்த ஸ்டார் சிங்கருக்குள்ள அவன் பாட ಆತನು ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ உலகத்துல வெளியே இருக்கிற ஜனங்கள் மனசை கவர்ந்துகிட்டான். ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆತನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. அவன் பழைய பழைய பாட்டுகள் எல்லாம், அந்த பாட்டெல்லாம் அவர் ಹಿಟ್ ಆಯಿச்சு. ಆತನು ಹಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. அது எதுக்கு? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? குழந்தைக்குள்ள அது நிலைச்சிருந்தனால. ಆ ಮಗುವಿನ ಒಳಗೆ ಆ ಹಾಡುಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದವು. ஒரு காரியங்கள், ஒரு கருத்துக்கள் அந்த மனசுக்குள்ள அப்படியே பதஞ்சு இருந்ததனால, ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥಗಳು ಆ ಹುಡುಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದವು. இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு 10 வருஷம் 20 வருஷம் 50 வருஷங்கள் ஆனாலும், ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆದರೂ, இந்த ரட்சிக்கப்படும் போதே நம்மளுக்கு சத்திய பைபிளை கொடுத்திருப்பாரு. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಾಗಲೇ ಈ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ஆனா இந்த வார்த்தை நம்மளுக்குள்ள நிலைக்காம இருக்கும்போது, ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡದೇ ಇರುವಾಗ கனி அற்று போகும். ಅದು ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಡದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. நம்ம வாழ்க்கையில கனி கொடுக்கணுமா இருந்தா, ನಾವು ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ஒரு பாடலை தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಾಕು, அதே பாடிக்கிட்டு இருங்க, ಅದನ್ನೇ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ, அதிலே துதித்துட்டு இருங்க, ಅದಲ್ಲೇ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ஒரு ஜெபம் ஒருத்தருக்காக ஜெபிக்கணும்னு உங்க மனசுல ஏவப்பட்டா, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಾಹ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ, அந்த மனசுக்குள்ள அந்த தாகத்தை பார்த்து, ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ, அடுத்தவங்களுக்கு காரத்தான் வேணும்,
இன்னொரு ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ காரு தான் வேணும். ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರೇ ಬೇಕು. அப்ப அந்த மனுஷனுக்கு காருக்காக ஜெபம் பண்ணா ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ கடவுள் பாப்பாரு. ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, என் பிள்ளைக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்குது, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ, நல்லொரு காரை கொடுக்கணும். ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. அப்ப ஆண்டவருக்குள்ள அந்த எண்ணம் வரும்போது வருமானா ದೇವರೊಳಗೆ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವುದಾದರೆ எனக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆலோசனை வரணும்? ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕು? ரட்சிக்கப்பட்டு நான் இத்தனை வருஷம் ஆயிட்டேன், ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಯಿತು, முழுசா ஒரு நாளும் ஆண்டவருக்கு உண்மையா நடந்துக்கல, ಒಂದು ದಿನವೂ ನಾನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಜವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ஒரு நாள் நான் நடந்து பார்க்கலாம், ಒಂದು ದಿವಸವಾದ್ರೂ ನಡೆದು ನೋಡೋಣ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஏன்னா தேவனுக்குள்ள அந்த ஒரு எண்ணம் தான் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும். ಆ ಒಂದು ದೇವರೊಳಗಿರುವ ಒಂದು ದಾಹವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. 16வது வசனத்தை நீங்க படிங்க. 16ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಿ. 16வது வசனம் 15-16 யோவான் 15-16. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ 15-16 ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀವು ಕೊಡುವ ಫಲವು ನಿಲ್ಲುವಂತದಾಗಬೇಕೆಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தையில நம்ம பார்க்கிறோம், ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ தேவன் தான் நம்மள ஒருத்தரை ஆரிசி எடுத்திருக்கிறான். ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்மளா கடவுளை தேட போல, ನಾವೇ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிரச்சனை வரும்போது, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ, போராட்டம் வரும்போது, ಹೋರಾಟಗಳು ಬರುವಾಗ நம்ம ஆண்டவரை நிந்தித்து தான் இருக்கிறோம். ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. நம்ம வாழ்க்கையில ஐயோ ஒண்ணு கிடைக்கலன்னு சொல்லுவேன். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ஆனா ஆண்டவர் நம்மள கரெக்டான இடத்துல கரெக்டான ஸ்தலத்துல நம்மள போடுறதுக்கு தான் பாப்பாங்க. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ನೆನೆಸಿದೆ, சில நாட்களுக்கு முன்பாக கிட்டத்தட்ட 14 வருஷம் சென்ட் ஜான்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணேன். ನಾನು ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. நான் காலைல போவேன், நைட்டு காலைல 8:30க்கு அங்க இருக்கணும், சாயங்காலம் வரும்போது ஒரு 7:30 மணிக்குள்ள இங்க வந்துருவேன். ನಾನು 8:00 ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இப்படியே நாட்கள் கடந்து போனது. ಹೀಗೆ ದಿವಸಗಳು ದಾಟಿ ಹೋದವು. ஆனா நான் சொல்லுவேன், ஆண்டவரே நான் அங்கேயே நிலைச்சிருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும். ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ஒரு ரெஸ்யூம் கொடுத்தேன், பிஎஸ்ல ஹாஸ்பிಟಲ್ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು PS ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. அங்க கொடுத்து பார்க்கும்போது ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವಾಗ நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்கள் இருந்தது, ಅನೇಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದವು. நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்ன, ஆண்டவரே இந்த இடத்துல நான் போறேன், ದೇವರೇ ನಾನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, இந்த இடத்துல போறதுக்கு முன்பாக எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன போடணுமோ நீ தான் போடணும். ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಿದೆಯೋ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. எட்டாத்ததும் அறியாத்ததும் அறிவிப்பேன்னு சொல்றேன். ನನಗೆ ನಿಲುಕದು ಅರಿಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಹೇಳಿದ. ஆனா ஆண்டவர் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரு. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ. போன இடத்துக்கு போனேன், ನಾನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ஆனா ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னேன், ஆண்டவரே எனக்கு பிரச்சனை என்னோட டைம் தான், வீட்டுக்கும் எனக்கு அந்த டிராவல் டைம் தான் எனக்கு டிஃபிಕಲ್ಟಿயா இருக்குது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮಯವೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. இதுதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. ಇದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இந்த கஷ்டத்தை மாற்றத்துக்காக ஏற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஏற்ற நேரத்துக்கு நான் போய் சேர்ந்து ஏற்ற நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு வந்து வீட்டின் காரியங்களை செய்து ஊழியத்தின் காரியங்களை நான் பங்கு படணும். ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸಿದೆ. அப்படியே சொல்லி நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு கடந்து போனா, ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದೆ. ஆனா அந்த போன இடத்துல, ಆದರೆ ನಾನು ಹೋದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು சொன்னாரு 8:30க்கு வரணும். ಅವರು ಹೇಳಿದರು 8:00 ಬರಬೇಕು, 4:30க்கு போலாம், 4:00 ಹೋಗಬಹುದು. நான் நினைச்சேன், ನಾನು ನೆನೆಸಿದೆ, வீட்டிலிருந்து 10 நிமிஷம் தான்,
ಮನೆಯಿಂದ 10 ನಿಮಿಷನೇ. என் தேவன் பெரியவா, ನನ್ನ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು, கேட்டதை கொடுக்கிற தேவன். ಆತನು ಕೇಳಿದನೇ ಕೊಡುವಂತನು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறது முன்பாக, ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ஒரு இடத்துல நீங்க ஏதாவது செய்யணும்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்பாக, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, உங்க காரியங்களை அறிந்த தேவனோட நீங்க இருக்கிறீங்க. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. அந்த தேவனோட நீங்க இணைந்திருந்தா, ಆ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದರೆ, அந்த தேவன் ಆ ದೇವರು உங்க காரியத்தை பார்த்து கொள்ளுவார். ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. இப்ப நான் சீக்கிரமா போறேன், சீக்கிரமா வரேன், ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಬೇಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ இந்த ಬರುತ್ತೇನೆ. காரியத்துல பிரச்சனை இல்ல. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ஆனா ಇಲ್ಲ. படிக்க வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்குது. ಆದರೆ ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನೇಕವಿದೆ. நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேக்குறேன், ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, இது கத்துதா, ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿ, இது கத்துதா, ಇದನ್ನು ನನಗೆ எனக்கு ಕಲಿಸಿ. கத்து கொடுக்கிறவர் அவருதான். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವವನು ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. அவருக்கு தான் ஞானம் அதிகம். ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ஒரு ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. நாளும் முன்னேறிக்கிட்டே போறேன். ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. தேவன் என்ன நடத்துகிறார்? ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அதான் சொல்ற, விசுவாசி இருக்கிற ஒரு வழிகள்ல தான் ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ஆசீர்வாதம், ಆಶೀರ್ವಾದವು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. நம்ம எப்படி அந்த விசுவாச வாழ்க்கையில நம்ம நடந்து போறோனோ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೇವೋ, அப்பதான் நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம். ಆವಾಗನೇ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. எல்லா காரியத்துல கை போடுறது ரொம்ப மனுஷனுக்கு ரொம்ப ஆசை. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. இந்த காரியத்துல கை போட்டுறலாம், ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ இந்த காரியத்துல கை போட்டுறலாம். ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಬಹುದು. கை போடுற முன்பாக ஒரு காரியத்தை யோசிங்க. ನಾನು ಕೈ ಹಾಕುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರಬೇಕು. தேவனுக்கு இந்த காரியத்துக்கு சரியா இருக்குதா, ದೇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, இந்த காரியம் தேவனுடைய நாமத்தை தூஷிக்கப்படுதா, அதாவது என் காரியத்தின் மூலಕ இந்த காரியம் தடைப்படுதா, ದೇವರ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ನಾಮವು ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದಾ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. எபேசியர் 3 அதிகாரம் 17வது வசனம். ಎಫೆಸ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. போதும். அப்ப இந்த காரியத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, முதலாவது தேவனுடைய அன்பில நிலைச்சிருக்கணும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. நிலைச்சிருக்கும் போது ஆண்டவருக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஆழத்துல இருக்கிற, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೀಳத்துல இருக்கிற, ಎಷ್ಟು ನೀಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ, உயரத்துல இருக்கிற, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அது தேவனுடைய காரியம் கிரகிக்கிறதுக்கு முன்பாக நம்மளுக்கு ஆண்டவர் அறியப்படுத்துகிறார். ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஏன்னா தேவன் சம்பூர்ணமாய் ஒரு மட்டத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போறதுக்கு விரும்புகிறார். ದೇವರು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತನ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿயை அழைத்து சும்மா நிறுத்துறதுக்காக ஆண்டவர் அழைக்கல. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಕರೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ஏதோ ஒன்னு சும்மா நீ வந்து போன்னு சொல்லிட்டு அப்படி அழைக்கல. ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಂದು ಹೋಗು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. அவர் அழைத்தால், ಆತನು ಕರೆದರೆ அவர் கண்டிப்பா ஆசீர்வதிப்பார். ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ஒரே ஒரு காரியத்தை நம்ம பண்ணணும், ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ரொம்ப கரெக்டா இருக்கணும். ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. வார்த்தைக்கு அடிப்படையில நம்ம வாழ்க்கை கரெக்டா ஓடணும். ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಓಡುವಾಗ கிறிஸ்துவுக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஐக்கியத்துல எந்த இடரல் வராதபடிக்கு நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ளணும். ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಮಗಿರುವ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡತಣೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. அப்ப முதலாவது அடச்சணை என்ன? ಮೊದಲನೆಯ ಅಡೆತಡೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ, நம்ம வாழ்க்கையில ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು நடக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு போக கூடாது. ನಾವು ಆಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. அது யோவான் 15:7வது வசனத்தை படிங்க. ಯೋಹಾನ 15:7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ தேவன் வார்த்தை நிலைச்சிருக்கணும்.
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. அது அப்பதான் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும். ಅದನ್ನ ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. வார்த்தை கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுற கூடாது. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು படிக்கிற ஒரு வார்த்தை இப்ப பாருங்க, ஸ்கூல்ல டீச்சர் கஷ்டப்பட்டு பாடத்தை பண்ணுவாங்க. ಇವಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ஆனா பிள்ளைங்க கரெக்டா கேட்கலன்னா என்ன ஆகும்? ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? பேப்பர்ல மொட்டை தான் கிடைக்கும். ಆತನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊನ್ನೆನೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதே போல நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ள கர்த்தர் வார்த்தையில சரியா நிலைச்சிருக்கணும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. நிலைத்திருந்து அப்புறம் மட்டும் தான் வேண்டிக் கொள்ளணும். ಅದರ ನಂತರವೇ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಬೇಕು. நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் வேண்டிக் கொண்ட பின்னால ಅನೇಕರು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ வார்த்தைக்குள்ள நிலைக்க பாக்குறீங்க. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. அப்படி பார்த்தா எதுவும் கிடைக்காது. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப 14 இந்த 14 13 யோவான் 14 13 14 ಯೋಹನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13 14 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೋ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಹೀಗೆ ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. அதுல யோவான் 15 16 கடைசி லைன் படிங்க. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிதாவின் நாமத்தில என்னென்ன வேண்டிக் கொள்கிறோ அத்தனையும் கிடைக்கும். ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. வாழ்க்கையில நம்ம சரியாக தேவனுக்காக ஓடுறது மட்டும் இல்ல, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಓಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, நம்ம வாழ்க்கையில சரியாக கர்த்தருக்குள்ள நிலைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த நிலைக்கணும்னு தீர்மானித்து ஓடணும். ನಾವು ದೇವರೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಓಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த தேவனுக்குள்ள நிலைத்திருக்கிறவன், ದೇವರೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು எந்த தீமையும் செய்ய மாட்டான். ಆತನು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஒருவேளை நீங்க தீமை செய்தா, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னை நான் காணல, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಉನ್ನತ ಅರಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியல, ನೀನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில சொல்லப்படுவோம். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ கடைசி ஒரு கதையை சொல்லி முடிக்கிறேன். ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. நிறைய பேர் பரலோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசையா இருக்குது. ಅನೇಕರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ஆண்டவரே இன்னைக்கு நான் பரலோகத்துக்கு வரேன்னு சொல்லி கதவை தட்டிட்டே இருக்காங்க. ಅನೇಕ ಜನರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சது போதும், இல்லன்னா பரலೋಕத்துக்கே வந்துறப்பா அப்படின்னு. ಹೇಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಟ್ಟಿட்டே இருப்பாரு, ತಟ್ಟಿತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆனா ಸಮಸ್ಯೆ பிரச்சனையில இருக்கிற ಮನುಷ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನು தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்து கொண்டா, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ அந்த தேவன் சொல்லுவாரு, ಆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இந்த பிரச்சனையே நான் எனக்கு எதுவுமே இல்லப்பா, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನನಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, நீ பரலோகத்துக்கு இப்பத்துக்கு வர வேண்டாம், ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬರುವುದು ಬೇಡ, இருக்கிற இடத்துல கர்த்தரை துதித்து ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்து, ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆದಾಯ ಮಾಡಿಕೋ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிரச்சனையை பார்த்து ஓடாதுங்க, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಬೇಡಿ, வாழ்க்கையில தோல்வியை பார்த்து ஓடாதுங்க, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಬೇಡಿರಿ. தேவனுக்காக உண்மையா நின்று கொள்ளும் போது, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಾಗ தேவன் கண்டிப்பா நம்மளை ஆசீர்வதிப்பா. ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ஒன்ன பார்த்து ஓடுங்க, ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿರಿ, பாவத்தை பார்த்து ஓடிடுங்க, ಪಾಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை பார்த்து ஓடிடுங்க, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಬೇಡಿರಿ. ಓಡ್ರಿ ಅಂತ, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡ್ರಿ ಅಂತ, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡ್ರಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்துல கை போடாதீங்க, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿರಿ. கையில காசு, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವು, கையில இருக்கிற பலத்தையும், நம்ம கையில இருக்கிற பலத்திலையும், ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಲವು நம்ம பார்த்துட்டு ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು தேவனுக்கு சொல்லுவோம், ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು, நான் இதுவும் செய்யறேன், ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, அதுவும் செய்யறேன், ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. பண்ணாதீங்க.
ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ஒரு கால சேத்துல ஒரு கால ஆத்துல வைக்காதீங்க. ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ದಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿರಿ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நின்றா கர்த்தருக்காக உண்மையா நில்லு. ನಿಂತರೆ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. அப்ப கர்த்தர் உண்மையை பார்த்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். ದೇವರು ನಿನ್ನ ನಿಜವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. வேதத்தின் அடிப்படையில் அநேக உதாரணை சொல்ல முடியும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. உண்மையா இருந்தவனுக்கு ஒரு தோல்வியும் வராது. ನಿಜವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಸೋಲುವಿಕೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நான் உண்மையா நிக்கணுமா வேண்டாமான்னு நீங்களே தீர்மானிங்க. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. நின்று ஒரு நிமிடம் ஜெபிக்கலாம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. நீ அழைச்ச அழைப்பில ನೀವನು ಕರೆದ ಕರೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ நீர் என்னை காரியத்துல ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ நான் எப்படி இருக்கணும், ನಾನು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, நான் எப்படி காரியங்களை தள்ளணும், ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು எனக்கு தெரியாது. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ஒருவேளை நீங்க அறிவாளியா இருக்கலாம், ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಬಹುದು, உங்களுக்கு எல்லா டேலண்ட்கள் இருக்கலாம், ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲಾಂತುಗಳಿರಬಹುದು. ஆனாலும் தேவனிட்ட சொல்லுங்க. ಆದರೂ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ நீ கொடுத்த பிச்சையில நான் வாழ்கிறேன். ದೇವರೇ ನೀನು ಹಾಕಿದ ಒಂದು ದಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. அப்பா நான் நீ கொடுத்த மூச்சுல நான் வாழ்கிறேன். ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. இந்த காரியத்துல நான் நிலைകൊள்ளணும். ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. வார்த்தையில நிலைകൊள்ளும் போது ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன்னு சொன்னேன். ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. நான் உன்னை பாவத்தை விட்டு விலகிறப்பா. ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை விட்டு விலகிறேன். ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. என் வாயை திறப்பா. ನನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡು. கர்த்தருக்காக திற பண்ணு. ನನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡು அப்படின்னு சொல்லிட்டு ಆಮೆನ್. ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಿ.